बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया। ये इलाही फरमान, ये ब्रह्मंडी फरमान, ये रब्बी सुनेहा साहिब श्री गुरु नानक देव जी की रचना विचों राग आसा विच उचारी हुई बाणी विच एक श्लोक के रूप विच उचारित होया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 469 ते सुभायमान है ये फरमान। आप फरमाउंदे हन कि ओ अकाल पुरख प्रभु जो सृष्टि की रचना करके सृष्टि दे विच ही वसिया होया है, उसका अंत बयान नहीं किया जा सकता। केवल ते केवल उस तो बलिहारे जाया जा सकता है। आप जी श्री राग विच उचारित एक होर रचना विच फरमाउंदे हन जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 84 ते सुभायमान है। तो आप फरमाउंदे हन, कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। अकाल पुरख कुदरत की साजना करके उस दे विच ही वस गया है। जेड़ा मनुख, जेड़ा जीव, कुदरत का जेड़ा प्राणी उस वेले नूं पछाणदा है, अकाल पुरख की होंद नूं जानदा है, कुदरत नूं पछाणदा है, उही बंदा है। सृष्टि की रचना करने वेले अकाल पुरख ने धरत, आकाश, हवा, पानी, जल और खंड, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब कुछ सिरज दिते। ये सब कुछ अकाल पुरख ने एक कथन दे नाल ही सिरज दिता। फरमान है, कीता पसाव एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। लखां ही दरियावां दे वहन चल पए, वनस्पत सिरजी गई, जीव सिरजे गए। जीवां दे विचों सर्वोत्तम कृत अकाल पुरख ने मनुख की रचना कीती। इस दे विच पुरख ते नारी दो रूप सिरज दिते। नारी की जिम्मेवारी अर्थात स्त्री, महिला, औरत की जिम्मेवारी अकाल पुरख ने कुदरत नूं पैदा करन दी ला दिती और पुरख की जिम्मेवारी अकाल पुरख ने कुदरत की संभाल करन दी थाप दिती। तो ये नाशुकरा जीव जिस दे विच असीं भी शामिल हाँ, उस अकाल पुरख के सिद्धांत तो मुनकिर हो के उसका अनुसरण ही नहीं किया। अर्थात कुदरत अकाल पुरख की रची हुई सृष्टि की कदर नहीं की, उसके सिद्धांतां दे उल्ट तुरन लग पिया। स्त्री जाति का सम्मान करन दी बजाय उसनूं बनदा सत्कार नहीं दिता जांदा सी। बेशक हिंदू धर्म दे विच स्त्री नूं देवी करके पूजिया गया है, जिस तरह के हिंदू धर्म दे विच कंजक पूजन का विधान है, चंगी गल है। दूसरे पासे हिंदू धर्म विच जिथे देवी करके स्त्री नूं पूजिया गया है, इस्लाम दे विच बीबी फातिमा का मुकाम है, ईसाई धर्म दे विच बीबी मरियम का मुकाम है, सिख धर्म विच पहले बीबी माता तृप्ता जी नूं जानिया गया है, जिन्हां दी कुख तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी का आगमन 15वीं सदी विच होया है। अपने वीर दे विचों रब नूं पछाणन वाली पहली बीबी, पहली स्त्री बेबे नानकी जी होए ने। तो सिख धर्म दे बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने स्त्री जाति का सम्मान किया, उस संबंध विच बाणी उचार दिती। स्त्री जाति का जो सत्कार, जो सम्मान, जो मान होना चाहिए सी, वो नहीं हो सकिया। इसे करके कहते ने कि श्री गुरु नानक देव जी दे अवतार धारण उपरंत 5 सदियां तक भी उन्ना सत्कार स्त्री जाति नूं नहीं मिलिया जिन्ना कि मिलना चाहिए सी। इसे करके 20वीं सदी विच पश्चिमी देशों विच
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਮ ਕਾੜ ਬਾਗਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਘੁਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਾੜ ਮਾਸ ਤਨ ਖਾਇਆ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने नाथां नूं ज्ञान बख्शिया कि ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਆਲੀ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਔਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਜੋ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਤੋ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਹੈ
दृष्टांत दिता है। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सवरै मेरा काजो। अर्थात ਉਹ ਦਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਰੀਝ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੋਭ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਪਰਤਾਰੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੀਰ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਕੀ ਤੇ ਔਰਤ ਕੀ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਲਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾਈ ਔਰ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਨੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਹੋਣ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਸਨ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਸਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਧੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 473 ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਮੰਗਨ ਵਿਆਹ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ सम्मान करना चाहिए है। फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माँ है, मंदा किसनों आखी है, जा तिस बिन कोई ना है।